अस्सलाम वालेकुम। अज के वेड़े दे तुहानूं जी आइयां आखदे हैं। सियासत जिहड़ी है वो किसी पासे लगदी नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ जिहड़ी है उहदा एहतजाज उहदा सख्त लहजा जिहड़ा है वधदा जा रहा है। वो तो लगता है कि टकराने का फैसला कर चुके हुए हैं। खास तौर पर जोड़े साढ़े KPK के नवे वजीर आला ने सुहेल अफरीदी साहब उन्होंने गल्लां सुनो तो लगता है कि तहरीक इंसाफ जी कहती या असी नहीं या तुसी नहीं। लेकिन सियासत जी टकराओ का नाम नहीं है। ज़ाहिरी गल है सियासत जो है वो बंद रस्ते खोले जाते हैं ना कि टकराया जाता है। टकराओ हमेशा जो है नुकसानदेह होता है और पाकिस्तान इस वक्त किसी भी सियासी तसादम का जोड़ा ना वो भारत नहीं चुक सकता। लोग पहले जनाब भुखना मरते पे ने, बेरोज़गारी है, अमन अमान के मसाइल ने, मीशत जी थले जाती पई है। इस तमाम सियासी सूरत हाल के जोड़ा है सियासी जमातों अपना अपना जो काम है जिम्मेदारी ना करना चाहिए। सब तो पहले पाकिस्तान, सब तो पहले अवाम, तो उस तो बाद सियासत। सियासत के हवाले के नाल की हो रहा है, की होने वाला है, तहरीक इंसाफ का गुस्सा जोड़ा है वो क्यों वधदा जा रहा है। पीपल्स पार्टी जी है वो भी नाराज नज़र आती है नून लीग तो। उतों तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से भी कांटा लाता है जी उन्होंने आल पार्टीज कांफ्रेंस जी बुलानी है वो जो पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बुला रहे। इस तमाम मामला से गल करने वाले साढ़े स्टूडियो मौजूद ने जनाब अमीन जकी साहब जोड़े कि तहरीक इंसाफ के बानी रुकन भी ने ते नाल साबक जनरल सैकटरी तहरीक इंसाफ पंजाब भी ने। उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब चौधरी सज्जाद नज़ीर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ने। तो सब तो पहले गल शुरू करते हैं जकी साहब तुहाडे तो ये दसो कि तुहाडा गुस्सा जिहड़ा है तुहाडी पार्टी का वो तो भाई रुकन का ना ही लैंदा पिया, कित्थे जाके गल मुकनी है। मेहरबानी रिजवान साहब आपने तुसी इस प्रोग्राम च बुलाया। सब तो पहले मैं गल करांगा जिहड़ी गवर्नमेंट हुंदी है, गवर्नमेंट दा ये हुंदा है कि वो अपोजिशन नूं मुतमिन रखती है क्योंकि उन्होंने हुकूमत करनी हुंदी है ना। लेकिन इत्थे मामला उल्टा है कि बजाए वो कि अपोजिशन नूं नरम रखे, अपोजिशन दी हर किसी अच्छी जायज़ गल नूं मन्ने, जबकि एक मंगल और जुमेरात का टाइम दिता गया कि मंगल नूं उहदे अजीज़ मिलणगे इमरान खान साहब दे और जुमेरात नूं उहदे वकील और आम कोई पार्टी का बंदा मिलेगा उन्होंने। और जदों वो टाइम आंदा है तो उत्थे तुसीं जदों मतलब एक पुलिस खड़ी कर दिंदे हो, वो एक रिएक्शन आंदा उहदियां भैणां दा आंदा, फिर वर्करां दा आंदा। ज़ाहिर इमरान खान दी एक जद्दोजहद है तहरीक इंसाफ दी पार्टी बनाने दे विच। और वो जिस वेले रिएक्शन आंदा है और रात के 2 बजे 3 बजे उन्हां दे उत्ते फिर पानी की जिस तरीके का वो स्प्रे किया जाता है वो इस सर्दी के मौसम च, तो वह रिएक्शन जिहड़ा है कोई अच्छा नहीं आना। आवाम भी सोचती है, PTI का वर्कर भी सोचता है कि यार कि हुकूमत जालिम है, जुल्म करती है। तो उहदे ते है कि जिस तरह कि तुसी एक गल की कि माईशत वास्ते एक पुरअमन माहौल चाहिए हुंदा मुल्क के अंदर। वो पुरअमन माहौल जिहड़ा अपोजिशन नहीं बनाती। अपोजिशन ते कोई भी ऐसा कोई छोटी मोटी गल होएगी उहदे ते वो जुलूस कड्डेगी, उहदे ते वो अपना रिएक्शन देगी। ये तो हुकूमत का काम है कि उन्होंने करे। जो हुकूमत को पता है कि इन्होंने या तो मंगल और जुमेरात का टाइम ही ख़त्म करता जाए और उन्होंने कह दिता जाए कि कोई उत्थे मंगल नूं ना आए, कोई जुमेरात नूं ना आए, असी किसी नूं मिल नहीं देना। लेकिन फिर मतलब सुहेल अफरीदी की तुसी गल की, वजीर आला जिहड़ा है साडा KP का, उन्होंने हाई कोर्ट जिस वेले भी वो आंदा हाई कोर्ट जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उत्थों इजाज़त मिलती है, वो इजाज़त परमिशन लैके उत्थे जाता है। उत्थे जाता है, उत्थे फिर पुलिस खड़ी होंदी है, उन्होंने रोकती है, उन्होंने फड़ लेंदी है और उन्होंने दोबारा वापस जाने से मजबूर करती है। तो फिर तुसी आप दसो कि KP एक सूबा है जिहदे ते गवर्नमेंट की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तुहानूं वो सूबे ना बना के रखनी चाहिए है। जिहड़ा वड्डा हुंदा प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा हुंदा वो अपने सूबाई हुकूमतां ना बना के रखदा। जिवें सिंध च पीपल्स पार्टी ना बनाई है, हालांकि पीपल्स पार्टी भी कई दफ़ा कई चीज़ों के उत्ते रिएक्ट करती है, लेकिन उन्होंने वो सूबाई हुकूमत ना बना के रखी है। हुकूमत चाहती कि इत्थे साडी बनी रहे, लेकिन KP ना क्यों नहीं बना के रखते, PTI ना, या तो उन्होंने या तो कहना कि गवर्नमेंट नहीं हैगी उन्होंने गवर्नमेंट भी है, उन्होंने बना के इन्हां दा काम है। PTI का इहदे च कोई कसूर नहीं। वर्कर जिहड़ा वो परेशान है, वो मुश्किल च है। 9 मई के हवाले दे नाल जिहदे कि हाली मुकदमा अद्धे फैसले नहीं होए, बहुत सारे साडे वर्कर जिहड़े जेलों च बंद ने, ईवन इमरान खान एक होर केस दे विच बंद है। तो ये वास्ते इन्होंने चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्होंने राना सनाउल्ला कई दफ़ा ये गल करता है कि जी हम तो मिलना चाहते हैं, मतलब एक सियासी डायलॉग हम करना चाहते हैं, लेकिन वो सारा ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਅਗਰ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਅਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ 96 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੋਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੋਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਔਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਪੀਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਟੌਪ ਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਫਰਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IMF ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ 2-3, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 85 ਜਾਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰੋ,
ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 1 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਅਰਬ 1 ਅਰਬ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, 1 ਅਰਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ। ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਤਮਾਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕਿਆਦਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਖਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਬੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੋਟ को इज्जत दो, लेकिन उन्हें मुफाहमत की या मिले ने आपस च मिल के इस मुल्क के ਵਿੱਚ फिर हुकूमत बनाई। अगर असी मुल्क के खैर खार ना होंगे तो आसफ जरदारी साहब ने सानू सब तो पहले ऑफर की थी कि आओ मिल के हुकूमत बनाएंगे। इस वास्ते इन्हां चीज़ों को सानू सामने रखना चाहिए और कोई गद्दार नहीं, सारे असी इस मुल्क के खैर खान, साडे बुजुर्गों दी हड्डियां इत्थे दफन ने, साडियां कबरां इत्थे ने, असी इत्थे ही मरना है, ये साडा मुल्क है। तो इस वास्ते बजाए छोटी छोटिया गल्लां लै के जी फलाना इंज कह रहा, ये दुखे आ दुखे जो पीपल पार्टी के लोग दुखे से उदों भी बड़ियां गल्लां होईयां सी, मैं अपनी अखां नाल देखिया आ। तो इस वास्ते है कि इस मुल्क लई, इस मुल्क की मैशत लई, इस मुल्क नूं बेहतर करन लई मतलब चलना चाहिए, अगे सानूं अगे रस्ता देखना चाहिए, ये नहीं कि असीं मेहणे मारते रहिए एक दूजे नूं। सही। सज्जाद साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिता है, उन्होंने कहा है कि पहली गल तो कहते जो उन्होंने पहले भी गल है कि जाली हुकूमत, जाली मैंडेट है, ठीक है ना जी, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक महज सहारा है। और दूसरी गल वो कहते हैं कि पीटीआई जी है वो साढ़े नाल जो मौलाना फजल रहमान से जमात के नाल गल करती है कि असी सानू सपोर्ट है, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। अज तक पीटीआई ने सही तरीके साढ़े नाल बह के गलबात नहीं की। तो ये दसो कि मौलाना फजल रहमान साहब जोड़े ने कभी वो जरदारी साहब के नाल बैठे होंगे ने, कभी वो जनाब तरीके साहब नाल बैठे होंगे ने, पता नहीं चलता कि मौलाना साहब असल च है कित्थे ने। असल दे विच मौलाना फजल रहमान साहब जिहड़े ने एक वज़ादार आदमी ने, वज़ादार पॉलिटिशियंस ने और पाकिस्तान की जो बेहतरी होंदी है, पाकिस्तान के मफाद के सिस्टम के मुताबिक ही चलते हैं। जितों तक जरदारी साहब का उन्होंने एक तल्लक है, जरदारी साहब हर वज़ादार आदमी जिहड़ा एक वज़ादारी नाल गल करदा है, जिहड़ा कबीलियां दे सरदार होंदे ने, जिन्हां दे नाल
ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਏਸ਼ੀਆ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਇੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ मोहतरमा शहीद ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੱਪੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਯਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਿੰਸੀਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਦੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 102 ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਐ MNA ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਮਾਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸੋਚੋ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਦੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੁਲੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਬਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਜੀ ਪੀਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ KPK ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ KPK ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, 2-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੀਟੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ 2011 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 1985 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। तो चीज़ा ये कि बड़े बड़े सियासतदाना को गलतियाँ हुई। इमरान खान को गलती ये हुई कि उन्होंने उस वेले अपनी असल टीम जिन्होंने 30 अक्तूबर 2011 तक 18 साल बाद 1996 तो लैके 2011 तक 17.5 साल की जद्दोजहद तो बाद असी वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा कामयाब करवाया और पार्टी बनी और लोग आए। लेकिन इमरान खान ने किया गलती ये हुई कि उन्हें अपने साथियों को इग्नोर कर दिता और ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਵਾਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ 2018 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ 2018 ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਕਰਨ ਇਹ ਆ ਕੇ, ਅਗਰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, लेकिन ये नो डाउट कि पूरे पाकिस्तान च इस वे वोट बैंक जो है वो इमरान खान का 90% वध चुकिया तहरीक इंसाफ का। इनू बाहर दे लोग भी मानते, मीडिया भी मानता है, और पाकिस्तान का मीडिया दे ते भी गल होंदी है कि वह वोट बैंक बहुत वध गया। इसकी वजह यदि मोहतरमा का बेनज़ीर साहिबा का क्यों वोट बैंक वधिया सी कि वह बेचारी ने जेलां देखियां सी, तकलीफां देखियां सी। साडा पाकिस्तानी कौम जिहड़ी है ना, खासकर पंजाब की कौम जिहड़ी बड़ी एक जज्बाती कौम आ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੋਟ ਵਧਣ ਦੀ, ਤੇ ਚੋਈ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ 90% ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ 90% ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 65% ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਇਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੰਧ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜੀਬੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ, ਦੇਖੋ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੱਟ ਦਰਮੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਫਾਹਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਡ ਪੈਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਇੰਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਫਾਕ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 40-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਛੱਡੋ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਨ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ATMs ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਵਰਕਰ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਉਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨੇਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ PTI ਦਾ ਵਰਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ATM ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਦਾ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਕੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 9 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। तो बाकी मैं अपने पीपल्स पार्टी के साथी को कहांगा
ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। IMF ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, KPK 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ KPK 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। KPK ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ KPK 'ਚ ਤੇ ਵਰਸਟ ਹਾਲੀ ਤਾਂ KPK 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਵਈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। 53% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, IMF ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। IMF ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ 2018 ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਰ ਇਹਤਸਾਬ ਯਾਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ PTI ਹੋਵੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ PTI ਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦਫਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਅਸਲ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3.5-4 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 129 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਸਾਡੀ 7-8% ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ 60,000 ਬੰਦਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਰੱਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। एक वक्त मतलब मुफाहमत बादशाह ने कहा कि हमने तो हमेशा रहना है, आप तो 3 साल के लिए आते हो, तो असी ये फिक्र क्यों दोहराइए, असी ऐसे मुल्क दे हैं, इस मुल्क से रहना है। तो इस वास्ते सारे पुरअमन सियासी जमात आपस में बैठ के इस मुल्क लिए करन
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹਤਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਰਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 6 ਜੱਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਇਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ। ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਗਸ ਹੈ ਔਰ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਬਿਕ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਈਨੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 209 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਗਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 209 ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਇਹ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੋਵਰੰਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਰਾਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰਾਦ ਦੇ? ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਮਰਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਰ ਸੀ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਉਹ ਕਲਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਅਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर मैं इस वास्ते में गुजारिश की थी कि कोर्ट ने होल्ड किया है कि जी ये चूंकि बतौर ज़ाहिर है कि वकील ही एलिजिबल है या जज भी जरा एलिजिबल है हाई कोर्ट के जज बनन दे तो वकील भी नहीं रहे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਐਨ ਜੱਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਆਇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਇਨੀ ਮਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਘੁਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੱਜਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਤਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਹੀ ਕੋਈ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ, ਮੇਰੀ ਅਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा बदकिस्मती है जी जी। और बिलाशुबा अगर इदारे साढ़े और खासकर अदलिया का इदारा इस तरह के मामलात रहेगा, आपस की जी चपकलिश है, आपस की जी मुखालफत ने वो अगर इतनिया वाजे होणगियां ते लोगों का इंसाफ के उत्ते जिहड़ा एतमाद वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, आम तौर पर आम पाकिस्तानी की गल करिए, आम बंदे की गल करिए तो छोटी अदालतों में जो कुछ होंदा है तुसीं उन्होंने जानते हो बतौर वकील, बतौर आइनी माहर, कि आम आदमी जिहड़ा है वो ये नस्लां रुलदियां रहिंदियां अदालतां दे विच। आइनी अदालत बनाने दे नाल वड्डे केसेस जिहड़े हैं आइन तो मुतलका वो तो हल हो जाएंगे, लेकिन क्या तुसीं समझदे हो कि जो नवा आइनी ढांचा, नवा अदालती ढांचा बन रहा वा, इहदे नाल छोटी अदालतां दे केसेस जिहड़े ने वो भी छेती हल होणगे, लोगों नूं इंसाफ छेती लभेगा? देखो जिथे तक इस गल की असी कह रहे हैं ना कि आईनी अदालत के इनेकाद तो बाद, आईनी अदालत बनने तो बाद बिलाशुबा अगर साडे आईनी मामलात जिहड़े ने वो सिर्फ उत्थे चले जाएंगे, बाकी जिहड़े रेगुलर अपील वर्क जिहड़ा जिसनूं असी कहने हैं वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक रहेगा, सुप्रीम कोर्ट दे कोल लोड घट जाएगा, फैसले जल्दी होने की तुक होए। एक और दूसरा तुसीं फरमाया कि जिहड़ी लोअर जुडिशरी है साडी उस दे विच क्या इसका इफेक्ट आएगा या नहीं। एक गल तो सीधी जी है ना कि बहुत सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इंटरम ऑर्डर कर देती है या उसी नोटिस हो जाता है तो फिर लोअर कोर्ट जिहड़ियां ने वो आम तौर पर प्रोसीडिंग्स नहीं करदियां। अगर उत्थे जल्दी फैसले हो गए तो फिर उस तो बाद जिहड़ी अदालतां ने ना नीचे वालियां वो उन्हां केसेस जिन्हां दी कोई एक भी लिटिगेशन है वो उत्थे पेंडिंग होएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो अगर डिसाइड होगी तो लोअर कोर्ट अपना मामला जल्दी डिसाइड करेगी। लेकिन लोअर कोर्ट ही जल्दी डिसाइड करने वास्ते मेरा ये ख्याल है कि उत्थे जजिस की तादाद नूं वधाना पेगा, जजिस के हवाले नाल जिहड़ी मॉनिटरिंग है उसनूं बेहतर करना पेगा ताकि वो जितनी भी पेंडेंसी है उत्थे किसी भी जगह ते लोअर कोर्ट ते उसनूं किसी ना किसी तरीके नाल उसनूं हल किया जाए और कंपीटेंट लोग आन जिहड़े कि सिर्फ तारीखां ना देवन, वो मुकदमात के फैसले मैरिट ते करने की जरूरत भी रखते होन और कर भी सकन। अच्छा बट जिस गल की है कि जजेस की तादाद जी वधानी पैगी इस टाइम जो साढ़े वेखने वाले वास्ते इस टाइम जी साढ़े वड्डियां अदालतां ने जजां की तादाद की है सुप्रीम कोर्ट ते बाकी कितनी होनी चाहिए है? देखो सुप्रीम कोर्ट की तादाद तो वध गई सी, अगर तुसी ये थोड़ी जी 26 का जी सी उस तो पहले पार्लियामेंट ने
ਜੀ ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਜੱਜਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 34 ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਐਪਲੇਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਜਿਤਨੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਜੱਜਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਸੀਮ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40-40 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ और किसी खास सियासी जमातों का आलेकार बनने की बजाय आम आदमी के वास्ते काम करे। ये नाल ही अज का प्रोग्राम इजाजत दो। अल्लाह बेली।